विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामां छो ने। आजना जिल्ला कक्षाना वर्चुअल क्लासनी अंदर सौ विद्यार्थी मित्रों हूँ स्वागत करूँ छूं। विद्यार्थी मित्रों, गुजराती भाषा अपनी मातृभाषा है और मातृभाषा ए तो माँ जेटली वहाली होय छे। संस्कृतनी अंदर एक पंक्ति में कह्युं छे कि जननी च जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, एटले के जननी एटले माता, माता अने मातृभूमि ए स्वर्ग करता पण चढ़ियाती छे। आम माता मातृभूमिनुं जेटलुं महत्व छे एटलुं ज महत्व मातृभाषानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, गुजराती भाषानो ज्यारे वर्गखंडमां पीरियड आवे त्यारे सौ विद्यार्थीओना मोढा पर आनंद छवाई जाय छे, कारण के गुजराती भाषानी अंदर जूमो भिस्ती अने दीकरानो मारनार जेवा रोचक पाठो भणवानो खूब आनंद आवे छे। ए ज रीते धोळियाई महाराज जेवी कविताओ गान करवानी पण खूब मजा पड़ी जाए छे। गुजराती भाषानुं व्याकरण एकदम सरल व्याकरण छे। ए व्याकरण अंतर्गत आजे विशेषण एटले शुं ते आपणे शीखीशुं। विशेषण एटले जे शब्द प्राणी के पदार्थना गुण के क्रियाना वर्णवी तेना अर्थमां वधारो करतो होय तेने विशेषण कहेवाय। एटले के नामना अर्थमां वधारो करे तेने विशेषण कहेवाय। विद्यार्थी मित्रों, हवे नाम एटले शुं एना विषे जोईशुं। नाम एटले संज्ञा ने संज्ञा एटले नाम, जेम के महेश, अनिल, हरेश, सचिन, शिक्षक, विद्यार्थी, शाळा, गाम, शहेर वगैरे नाम छे। नामनी व्याख्या जोईए। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के पदार्थ ने सूचवता पद ने नाम कहेवाय छे। नाम एटले संज्ञाना 5 प्रकार आपवामां आव्या छे, जेम के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा अने भाववाचक संज्ञा। आ संज्ञा विषे आपणे धोरण 6 नी अंदर भणी गया छीए। आ संज्ञा एटले के नाम, तेनी अंदर जे वधारो करे तेने आपणे विशेषण कहीशुं। विद्यार्थी मित्रों, विशेषण ए नामना अर्थनी अंदर वधारो करीने विशेषता लावे छे। जेम के आपणी मम्मीए शाक बनाव्युं होय तो ए शाकनी अंदर मात्र शाकभाजीनो उपयोग कर्यो होय तो ए शाक એટલું બધું સ્વાદિષ્ટ બનતું નથી, પરંતુ એ શાકની અંદર જો મસાલો નાખીએ, મરી નાખીએ, મસાલો નાખીએ તેમજ બીજા અંદર જે જરૂરી મસાલા વગેરે નાખીએ તો શાક કેવું સ્વાદિષ્ટ બને છે। એ રીતે વિશેષણ દ્વારા વાક્ય વિશેષ બને છે, એની અંદર ખૂબ જ રોચકતા આવે છે। હવે આપણે કેટલાક ઉદાહરણો જોઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીચેના ઉદાહરણો જોઈએ। તે દયાળુ રાજા છે। આ વાક્યની અંદર દયાળુ એ શું છે? વિશેષણ છે અને રાજા એ વિશેષ્ય છે। તો રાજા કેવો છે? તો દયાળુ। તો દયાળુ એ શબ્દ આપેલ વાક્યની અંદર વિશેષતા દર્શાવે છે। મહેશ હોશિયાર છોકરો છે। મહેશ કેવો છોકરો છે? તો હોશિયાર છોકરો। તો હોશિયાર એનો ગુણ बताववामां आव्यो छे, जे विशेषण आपेल नामनी अंदर वधारो करे छे। गांधीजी सादू जीवन जीवता हता। तो गांधीजी केवुं जीवन जीवता हता? तो सादू जीवन। तो सादू ए वाक्यनी अंदर विशेषता लावे छे, जेने आपणे विशेषण कहीए छीए। हिमालय ऊंचो पर्वत छे। केवो पर्वत छे? ऊंचो पर्वत। तो ऊंचो ए विशेषण छे, जे वाक्यनी अंदर विशेषता लावे छे। कोमले सुंदर चित्र दोर्युं। केवुं चित्र दोर्युं? तो सुंदर चित्र। तो सुंदर ए विशेषण छे। आम विशेषण ए वाक्यनी अंदर विशेषता लावे छे, जे वाक्यने खूब ज रोचक बनावे छे। आपेल
વિશેષણને જાણીએ. આપેલ ઉદાહરણની અંદર દયાળુ, હોશિયાર, સાદો, ઊંચો વગેરે જેવા ઊંચો, સુંદર વગેરે જેવા શબ્દો વિશેષણ છે અને તે વાક્યની અંદર વિશેષતા લાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે તમે બીજા કેટલાક ઉદાહરણોની અંદર વિશેષણ એટલે શું અને એ વિશેષણોને શોધી શકશો. તમારી જે રીતે આ રીતે ઉદાહરણો બનાવી શકાય. જેમ કે રોહન પ્રામાણિક વિદ્યાર્થી છે. તો આપેલ વાક્યની અંદર પ્રામાણિક એ વિશેષણ છે. રોહન કેવો વિદ્યાર્થી છે? તો પ્રામાણિક વિદ્યાર્થી છે. આપણે એવું વાક્ય બનાવીએ કે રોહન વિદ્યાર્થી છે, તો એ સાદું વાક્ય બને છે. જ્યારે એની અંદર પ્રામાણિક નામનું વિશેષણ ઉમેરવાથી એ વાક્ય ખૂબ જ સુંદર અથવા રોચક બને છે. આવા બીજા ઉદાહરણો હું બોલું અને તમે લખો. જેમ કે આકાશની અંદર 5 પતંગ ઉડે છે. તો 5 એ શું છે? વિશેષણ છે. હાથી કદાવર પ્રાણી છે. તો કદાવર એ શું છે? વિશેષણ છે. આ રીતે આપણે વિશેષણોને શોધીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે વિશેષણની અંદર વિશેષણ અને વિશેષ્ય એટલે શું તેના વિશે થોડું જોઈએ. વિશેષણથી જેનો ગુણ કે વધારો બતાવ્યો હોય તેવો શબ્દ વિશેષ્ય કહેવાય છે. જેમ કે ઉપરોક્ત ઉદાહરણોની અંદર રાજા, મહેશ, ગાંધીજી, હિમાલય અને કોમલ વગેરે શું છે? વિશેષ્ય છે. વિશેષણ એટલે જે વિશેષતા બતાવે તે વિશેષણ અને જેની વિશેષતા બતાવવામાં આવી હોય તે વિશેષ્ય કહેવાય છે. જેમ કે રાજા, તો રાજાની વિશેષતા બતાવવામાં આવી છે. રાજા કેવો? તો દયાળુ. મહેશ કેવો? તો હોશિયાર. ગાંધીજી કેવું જીવન જીવતા? તો સાદું જીવન જીવતા. હિમાલય કેવો પર્વત? તો ઊંચો પર્વત. હિમાલય પર્વત છે, આ રીતે જોઈએ તો ગિરનાર પર્વત છે વગેરે પર્વતોની અંદર હિમાલય એ ઊંચો પર્વત છે. તો એ ઊંચો એની વિશેષતા બતાવે છે, જ્યારે હિમાલય એ વિશેષ્ય છે. કોમલે સુંદર ચિત્ર દોર્યું. તો કોમલ એ શું છે? વિશેષ્ય છે. આમ રાજા, મહેશ, ગાંધીજી, હિમાલય, કોમલ વગેરે વિશેષ્ય છે. વિશેષણ દ્વારા જેની વિશેષતા બતાવવામાં આવી હોય એને આપણે વિશેષ્ય કહીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિશેષણ નામના આકાર, કદ, રંગ, સંખ્યા, ગુણ વગેરે દર્શાવે છે. ઉદાહરણ જોઈએ. મહેશ વર્ગમાં ઊંચો છોકરો છે. વર્ગની અંદર ઘણા વિદ્યાર્થીઓ, ઘણા છોકરાઓ છે. એ છોકરાઓની અંદર મહેશ ઊંચો છોકરો છે, તો એ એના આકારની, એના કદની વિશેષ બતાવી છે. બધા છોકરાઓમાં મહેશ કેવો છોકરો છે? ઊંચો છોકરો છે. ગંગા પવિત્ર નદી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગંગા, નર્મદા, બનાસ, સરસ્વતી આ બધી નદીઓ છે, પરંતુ આ નદીઓની અંદર ગંગાની અંદર પવિત્રતાનો ગુણ રહેલો છે. તો પવિત્ર એ વિશેષણ છે જે આપેલ વાક્યને ખાસ અલગ રીતે દર્શાવે છે અને વાક્યની અંદર વિશેષતા લાવે છે. મારી પાસે 5 પેન્સિલ છે. તો 5 એ વિશેષણ છે. કેટલી પેન્સિલ છે? તો 5 પેન્સિલ. તો 5 એ વિશેષણ વાક્યની અંદર વિશેષતા બતાવે છે. હું દ્વિતીય નંબરે પાસ થયો. તો આપેલ વાક્યની અંદર હું કયા નંબરે પાસ થયો? તો દ્વિતીય. તો દ્વિતીય એ વાક્યની અંદર વિશેષતા બતાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિશેષણના કેટલાક પ્રકારો છે. જેમ કે ગુણવાચક વિશેષણ, સંખ્યાવાચક વિશેષણ, ક્રમવાચક વિશેષણ, પરિમાણવાચક વિશેષણ, સાર્વનામિક વિશેષણ, વિધેય વિશેષણ, અનુવાદ વિશેષણ, વિકારી વિશેષણ અને અવિકારી વિશેષણ. તો આપણે આ પ્રકારોની અંદર ધોરણ 7ના અભ્યાસક્રમને અનુલક્ષી
અને વિશેષણના 3 પ્રકાર ગુણવાચક વિશેષણ, સંખ્યાવાચક વિશેષણ અને ક્રમવાચક વિશેષણ વિશે ભણીશું. ગુણવાચક વિશેષણ. ગુણવાચક વિશેષણ કોને કહેવાય? તો ગુણ દર્શાવતા વિશેષણને ગુણવાચક વિશેષણ કહેવાય. જે વિશેષણ વાક્યની અંદર એના સંજ્ઞાનો કર્તાનો ગુણ બતાવે છે તેને ગુણવાચક વિશેષણ કહેવાય. ગુણવાચક વિશેષણના 3 પેટા પ્રકારો છે, જેમ કે સ્વાદવાચક વિશેષણ. તો સ્વાદવાચક વિશેષણ એટલે સ્વાદ દર્શાવતા વિશેષણને સ્વાદવાચક વિશેષણ કહેવાય. ઉદાહરણ: મમ્મીએ સ્વાદિષ્ટ ભોજન બનાવ્યું. તો સ્વાદિષ્ટ એ સ્વાદ બતાવે છે, જેને સ્વાદવાચક વિશેષણ કહીશું. તે જ રીતે મહેશે ગળી ચા બનાવી. તો ગળી, તીખી, ખાટી વગેરે સ્વાદ છે, જે આપણે જીભના સ્વાદ કહીએ તે. તો જે સ્વાદ દર્શાવતું વિશેષણ હોય તેને સ્વાદવાચક વિશેષણ કહીશું. બીજો પેટા પ્રકાર રંગવાચક વિશેષણ. રંગ દર્શાવતા વિશેષણને રંગવાચક વિશેષણ કહેવાય. આપણા જુદા જુદા રંગ છે, જેમ કે સફેદ, કાળું, લીલું, વાદળી વગેરે. તો વગેરે રંગ દર્શાવતા વિશેષણને રંગવાચક વિશેષણ કહેવાય. ખેતરમાં કાળી ગાય ચરે છે. તો આ ઉદાહરણની અંદર કાળી એ શું છે? રંગવાચક વિશેષણ છે. આકાશમાં સફેદ કબૂતર ઉડ્યું. તો સફેદ એ રંગવાચક વિશેષણ છે. તે જ રીતે ત્રીજો પેટા પ્રકાર આકારવાચક વિશેષણ. આકાર દર્શાવતા વિશેષણને આકારવાચક વિશેષણ કહેવાય. જેમ કે મહેશે ચોરસ પાનાની અંદર ચિત્ર દોર્યું. તો ચોરસ એ આકાર દર્શાવે છે, આથી તેને આકારવાચક વિશેષણ કહેવાય. શાળાનું મેદાન લંબચોરસ છે. તો લંબચોરસ એ એનો આકાર દર્શાવે છે, તેથી તેને આકારવાચક વિશેષણ કહેવાય. ક્રિકેટનું મેદાન ગોળ હોય છે. તો ગોળ, ચોરસ, લંબચોરસ વગેરે આકારો દર્શાવતું જે વિશેષણ છે તેને આકારવાચક વિશેષણ કહેવાય. હવે આપણે કેટલાક ગુણવાચક વિશેષણના ઉદાહરણો જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલ ઉદાહરણોની અંદર જોઈશું તો તોફાની, મોટું, દયાળુ, રંગીન અને સુખી આ ગુણવાચક વિશેષણો છે, જે સંજ્ઞાના ગુણ દર્શાવે છે અને સંજ્ઞાનો ગુણ દર્શાવી તેના નામની અંદર વધારો કરે છે. જેમ કે વનરાજ તોફાની વિદ્યાર્થી છે. તો વર્ગખંડની અંદર બીજા વિદ્યાર્થીઓ છે, તેમાં આપણે વનરાજને ઉદ્દેશીને કહીએ છીએ કે વનરાજ કેવો વિદ્યાર્થી છે? તો તોફાની. તો તોફાની એ ગુણવાચક વિશેષણ થાય. અમદાવાદ મોટું શહેર છે. પાટણ, મહેસાણા વગેરે શહેરોની અંદર અમદાવાદ એ કેવું શહેર છે? તો મોટું. તો એનો ગુણ બતાવે છે. તો આપેલ વાક્યની અંદર મોટું એ ગુણવાચક વિશેષણ થશે. ગાય દયાળુ પ્રાણી છે. બીજા પ્રાણીઓ કરતાં ગાયની અંદર દયાનો ગુણ રહેલો છે, માટે આપણે ગાયને દયાળુ પ્રાણી કહીએ છીએ. આથી આપેલ વાક્યની અંદર દયાળુ એ વિશેષણ છે. મને રંગીન ફૂલ ગમે છે. તો રંગીન એ વિશેષણ છે. ગુજરાત સુખી રાજ્ય છે. તો આપેલ વાક્યની અંદર સુખી એ ગુણવાચક વિશેષણ છે. બીજા રાજ્યો કરતાં ગુજરાત કેવું રાજ્ય છે? સુખી રાજ્ય છે. તો સુખી એ ગુણવાચક વિશેષણ કહેવાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કેટલાક ઉદાહરણો પણ જોઈશું. વિદ્યાર્થી છે, ગંગા નદી છે, પાટણ શહેર છે, કબૂતર ઉડી રહ્યું છે અને ચાંદો ઉગ્યો. આ વાક્યોની અંદર વિશેષણ દર્શાવવામાં આવ્યું નથી, જ્યારે બાજુના
ઉદાહરણોની અંદર નિખિલ હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે, ગંગા પવિત્ર નદી છે, પાટણ રળિયામણું શહેર છે, સફેદ કબૂતર ઉડી રહ્યું છે ને રૂપેરી ચાંદો ઉગ્યો. તો સાદા વાક્યો કરતા વિશેષણ ધરાવતા વાક્યો એટલે કે વિશેષણવાળા વાક્યો એ અલગ તરી આવે છે. જેમ આપણે કાવ્યની અંદર અલંકારો ઉમેરીએ તો કાવ્ય કેવું દીપી ઉઠે છે. કોઈ વ્યક્તિએ સરસ મજાના અલંકારો એટલે કે ઘરેણાં પહેર્યા હોય તો ઘરેણાથી વ્યક્તિ એ શોભાયમાન લાગે છે. એ રીતે વાક્યની અંદર વિશેષણ ઉમેરવાથી વાક્ય ખૂબ જ સુંદર રીતે દીપી ઉઠે છે. નિખિલ વિદ્યાર્થી છે તો નિખિલ હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે. તો અન્ય વિદ્યાર્થીઓ કરતાં નિખિલ નામના વિદ્યાર્થીની અંદર હોશિયારીનો ગુણ છે. માટે આપેલ વાક્ય એ ગુણવાચક વિશેષણ ધરાવતું વાક્ય છે. એટલે કે હોશિયાર એ ગુણવાચક વિશેષણ છે. ગંગા નદી છે તો ગંગા પવિત્ર નદી છે. આપેલ વાક્યની અંદર ગંગા નદી છે સાદું વાક્ય છે, જ્યારે પવિત્ર નદી છે તો પવિત્રતા એ એનો ગુણ દર્શાવે છે. માટે આપેલ વાક્યની અંદર પવિત્ર એ વિશેષણ છે. પાટણ શહેર છે તો બીજા વાક્યની અંદર પાટણ રળિયામણું શહેર છે, એની અંદર રળિયામણું એટલે કે સુંદર, તો સુંદરતાનો ગુણ રહેલો છે. કબૂતર ઉડી રહ્યું છે તો સફેદ કબૂતર ઉડી રહ્યું છે. તો કબૂતરો ઘણા બધા ઉડી રહ્યા છે તેમાં આપણે ઉદ્દેશી અને દર્શાવીએ છીએ કે સફેદ કબૂતર, તો સફેદ ગુણવાચક વિશેષણ છે. ચાંદો ઉગ્યો તો રૂપેરી ચાંદો ઉગ્યો, તો આપેલ વાક્યની અંદર રૂપેરી એ ગુણવાચક વિશેષણ છે. ત્યારબાદ વિશેષણનો બીજો પ્રકાર સંખ્યાવાચક વિશેષણ. સંખ્યા દર્શાવતા પદ નામના અર્થમાં જ્યારે વધારો કરે ત્યારે તેને સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય. જેમ કે 5, 10, 20, 25, 50, 100 વગેરે સંખ્યા દર્શાવતા વિશેષણને સંખ્યાવાચક વિશેષણો કહેવાય. ઉદાહરણ જોઈશું. વર્ગખંડમાં 5 વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે. તો આપેલ વાક્યની અંદર 5 એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દર્શાવવામાં આવી છે. આ ત્રણેય પાત્રો નાટકમાં છે. તો અહીં પાત્રો કેટલા છે? 3. તો 3 એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય. 7 વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ મળ્યા. કેટલા વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ મળ્યા? 7 વિદ્યાર્થીઓને. તો 7 એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય. મેં 2 ખાનાવાળો ડબ્બો પસંદ કર્યો. કેટલા ખાનાવાળો ડબ્બો પસંદ કર્યો? તો 2 ખાનાવાળો. તો 2 એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય. ગાયને 4 પગ હોય છે. આપેલ વાક્યની અંદર 4 એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય. આના સિવાય અન્ય ઉદાહરણો પણ તમે બનાવી શકો. જેમ કે કૌરવો 100 ભાઈઓ હતા, તો 100 એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય. ટૂંકમાં સંખ્યા દર્શાવતું પદ જ્યારે નામના અર્થમાં વધારો કરે એટલે કે સંખ્યા દ્વારા વાક્યની વિશેષતા દર્શાવવામાં આવે તેને સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય. ત્યારબાદ ક્રમવાચક વિશેષણ. વાક્યની અંદર ક્રમ દર્શાવતા વિશેષણને ક્રમવાચક વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. જેમ કે પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય, ચોથું, પહેલું, વચ્ચેનું, છેલ્લું વગેરે ક્રમ દર્શાવતા વિશેષણને ક્રમવાચક વિશેષણ કહેવાય. ઉદાહરણ જોઈશું. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. પ્રસ્તુત વાક્યની અંદર પહેલું એ ક્રમવાચક વિશેષણ છે. શિવજીએ ત્રીજું નેત્ર ખોલ્યું. તો ત્રીજું એ ક્રમ દર્શાવે છે. નેત્ર પણ કયું નેત્ર? તો ત્રીજું નેત્ર. આપણા બધાને 2 નેત્રો છે, જ્યારે ભગવાન શિવને 3 નેત્રો હતા, તેથી તેમને ત્રિનેત્રી પણ કહેવામાં આવે છે. તો ત્રીજું એ ક્રમવાચક વિશેષણ કહેવાય. આકાશ દ્વિતીય નંબરે પાસ થયો. તો દ્વિતીય એ ક્રમવાચક વિશેષણ. નંબરે બેઠો. તો 5મો એ ક્રમવાચક વિશેષણ કહેવાય. મહેશ વર્ગખંડમાં છેલ્લો પ્રવેશ્યો.
तो छेल्लो ए क्रमवाचक विशेषण कहेवाय। टूंकमां क्रम दर्शावता विशेषणने क्रमवाचक विशेषण कहेवामां आवे छे, जे वाक्यनो क्रम बतावे छे। विद्यार्थी मित्रों, परीक्षानी अंदर आपणे विशेषणनो प्रश्न पूछाय छे, जेम के नीचे आपेला वाक्योमांथी विशेषण शोधी तेनो प्रकार ओळखी बतावो। तो एकदम सहेલું છે। આપેલ હું કેટલાક વાક્યો બોલું છું તેની અંદરથી તમે વિશેષણ શોધી અને તેનો પ્રકાર બતાવજો। જેમ કે દરિયાનું પાણી ખારું હોય છે। ચલો કોણ બતાવશે? હા, તમે બતાવો। સરસ। ખારું, ખારું એ શું છે? વિશેષણ છે। ચલો એનો પ્રકાર બતાવો। હા, સરસ, ખૂબ સરસ। ગુણવાચક વિશેષણ, તો ખારું એ શું છે? ગુણ છે। પાણીનો ગુણ બતાવવામાં આવ્યો છે, ખારું, મીઠું વગેરે। તો આપેલ વાક્યની અંદર ખારું એ વિશેષણ છે અને જે ગુણવાચક વિશેષણ કહેવાય। આકાશની અંદર કાળું, આકાશમાં કાળા ડિબાંગ વાદળા છવાયા। ચલો આ વાક્યની અંદર વિશેષણ ઓળખી બતાવો। હા, તમે બતાવો। કાળા ડિબાંગ, સરસ। ચલો વિશેષણનો પ્રકાર બતાવો। સરસ, ગુણવાચક વિશેષણ। તો કાળા ડિબાંગ એ વિશેષણ છે અને એનો પ્રકાર કયો છે? ગુણવાચક વિશેષણ। સચિને 100 રન પૂરા કર્યા। ચલો આ વાક્યની અંદર વિશેષણ શોધી અને તેનો પ્રકાર બતાવો। સરસ, 100, 100 એ શું છે? વિશેષણ છે। ચલો એનો પ્રકાર બતાવો। સરસ, સંખ્યાવાચક વિશેષણ। તો 100 એ સંખ્યા બતાવે છે, માટે એ વિશેષણને આપણે સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહીશું। રમેશ વચ્ચેની પાટલી પર બેઠો। ચલો આ વાક્યમાં વિશેષણ આ તમે બતાવો। સરસ, હા બતાવો। હા, વચ્ચેની, તો વચ્ચે એ શું બતાવે છે? ચલો એનો પ્રકાર। હા, તો વચ્ચે એ વિશેષણ છે અને એનો પ્રકાર કયો થશે? તો क्रमवाचक विशेषण। कयो थशे? क्रमवाचक विशेषण। सरस। तो विद्यार्थी मित्रों, परीक्षानी अंदर आपणे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण अने क्रमवाचक विशेषण आ 3 प्रकारो विषे पूछाय छे। आपेल वाक्योनी अंदरथी आपणे सौ प्रथम विशेषण शोधवानुं छे, त्यारबाद विशेषण लखी अने ते कयो प्रकार छे ते प्रकार आपणे दर्शाववानो छे। तो एकदम सरल छे ने? तो परीक्षानी अंदर તમે ખૂબ સરસ રીતે આ લખી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે નીચે આપેલા વિશેષણોનું વર્ગીકરણ કરવાનું છે। એ વિશેષણોને તમે ગુણવાચક, સંખ્યાવાચક અને ક્રમવાચક એમ 3 પ્રકારોની અંદર વર્ગીકરણ કરવાનું છે। આપેલ વિશેષણો હું બોલીશ, તમને દેખાય પણ છે, તો એ વિશેષણોને તમે ગુણવાચક, સંખ્યાવાચક અને ક્રમવાચકમાં वर्गीकरण करो। चलो होशियार, होशियार सामो आवशे? हाँ, सरस, गुणवाचक। प्रथम, सरस, प्रथम सामो आवशे? क्रमवाचक। सरस, हाँ। चलो 5, चलो बताओ। हाँ, संख्यावाचक। द्वितीय, तो द्वितीय ए शू बतावे छे? हाँ बताओ। क्रमवाचक। सुंदर, सुंदर शू बतावे छे? हाँ सरस, हाँ गुणवाचक। सरस, गुण बतावे छे। मोटो, हाँ गुणवाचक। हिमालय मोटो पर्वत छे, आपणे उदाहरण जोयुं ने। सरस। पवित्र, हाँ गुणवाचक। दयाळु बताओ तमे। हाँ दयाळु तो गुणवाचक, આપણે ઉદાહરણ જોયું, ગાંધીજી દયાળુ પુરુષ હતા। ચલો દયાળુ શું થશે? ગુણવાચક। 4, हाँ बताओ। संख्यावाचक। सरस। चलो पहलू, हाँ क्रमवाचक। सफेद, बरोबर, बताओ। सफेद गुणवाचक। सुखी, गुणवाचक। चलो तोफानी, આપણે જોયું ને ઉદાહરણ, વનરાજ તોફાની વિદ્યાર્થી છે,
તો તોફાની શું છે? હા બતાવો, સરસ, ગુણવાચક. ઊંચો, તો ઊંચો એ ગુણવાચક. છેલ્લો, હા સરસ, બતાવો, તો છેલ્લો એ ક્રમવાચક. સરસ. અભિમાની, તો અભિમાની એ આ ગુણવાચક. અને વફાદાર, તો વફાદાર એ શું છે? હા બતાવો, ગુણવાચક. સરસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપેલ વિશેષણની અંદર આપણને ખૂબ જ એકદમ સરળતાથી એકદમ આવડી જાય એવું છે, બરોબર. અને આ વિશેષણની અંદર આપણે પૂરેપૂરા પરીક્ષાની અંદર માર્ક્સ મેળવી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિશેષણ શીખવાની અંદર તમને ખૂબ મજા પડી હશે અને તમે મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ તમારો બધાનો આભાર. જય હિન્દ.